जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची विभूति पट्टनायक द्वारा रचित प्रेमिकार प्रथम भाग को। कटक स्टेशन रो एई जगटा को आसीगले तमे मने पड़ एई सीमेंट बेंच जहाँ मुंड उपरे कौनसी सेड नाही, प्लाटफॉर्म ठारू टिकिए दूर। एठी तम सहित बुलु बुलु दिने निजको नुआ करी आविष्कार करिथिली। तमे सांगरे थिलो। से दिन गुड़िकर देखा नहेले तमर जो राग, देखा मात्रे लज्जा, मु अन्यमनस्क थिले तमे मो मुह को चाह, मु तुम मुह को चाहिए तमे मो पाद को चाह। मने पड़े, मने न पड़िबार कथा। अनेक वर्ष हे गलानी, पाखापाखि 20 वर्ष। कटक स्टेशन रे एथि मध्यरे केते सहस्र थर जनता एक्सप्रेस जा आस करि सारिलानी, किंतु स्टेशन रो एई स्थान को आसिले तमे मने पड़ी जाओ। से दिन तमर बयस थिला 18, मोर 26। बड़ मायाबी चोराबाली रो बयस। तमे रेभेन्सा लेडीज हॉस्टेल रो एकाकिनी आसी स्टेशन रे ओल्हाइलो। आमे दुहे चाली चाली प्लाटफॉर्म डे एई जगह को चली आसिले। पूजा छुट्टी पूर्वरु सेई हमर शेष देखा। छुट्टी परे कॉलेज खोलिबा आगरु तम सहित आउ देखा हेबो नै एई भावना मो मन को उदास करि देइथिला। सेते बेलकु तम सहित मात्र 3-4 थरर देखा, अल्प केते खंड चिठीर भाव विनिमय। आम 2 जनक संपर्क 2 जनक पाखरे धुआलिया, गधुली शेषर फिका आलुओ भली छायाछन्न। तम मुह को देखिबा पाई मु सेदिन तम मुह को चाहिबा मात्रे तमे मुह तळकु करी सबुज साड़ीर कानी को हाथ आंगुठी रे गुड़ाइबा को लागिला। विश्वास कर, हाथ आंगुठी रे साड़ीर कानी को गुड़ाइबार अर्थ जे प्रेम, एक कथा सेदिन मते जणा नथिला। मु तुम लज्जा भिरु मुह को चाहि प्रश्न करिथिली, पुणी केबे कटक फेरिबो? तमे मुहूर्ते मात्र विलंब न करी उत्तर देइथिल, आउ फेरिबी काहेकि? सेई प्रथम थर तमे मो पाखरे दुर्बोध्य मने होइथिल। मो उत्तर बुझी पारि नथिबा निर्बोध पिलाटी भली प्रश्न करिथिली, तमे कटक आसीबो नाही, पाठ पढिबो केमिति? तम 18 मृदु हसर आलोडन रे सारा मुह झलसी उठिथिला। तमे दृष्टि तळी मो मुह को चाहिथिल, पलक विहीन चाहाणी। खूब धीरे केउ राग संगीतर मूर्छित रागिणी रे कंठस्वर को अनुरणित करी उत्तर देइथिल, घरे बो को कहिदेबी, कटक रो लेडीज हॉस्टेल रे रहिबी, पाठ पढ़ारे आउ मन लागुनी। अकारण रे सेमाने आउ मो पाठ पढ़ा पई एते पैसा खर्च करी लाभ कौन? आंगुठी रे साड़ी कानी गुड़ाई इंगित रे जहा तमे बुझाई पारि नथिल, सेई पदिए कथार आभास रे सेई मुहूर्त रे मते तमे बुझाई देल। स्टेशन से निर्जन अंशटा हठात अनेक फूलर बास्ना रे महकी उठिथिला। जीवनटा थिला से पर्यंत मो पाखरे एक रूपक भली, किंतु सेई मुहूर्त रे ताहा प्रतीकरे परिणत होइगला। केते दिन केते राति भाबी भाबी से भली एक प्रश्नर उत्तर तमे मने मने तैयारी करिथिल। तम निभृत मनर प्रजापति लघुपक्ष तळी हठात केमिति मो मनर अरण्य को उड़ी आसिला। मु केमिति सेही मुहूर्त रे जानी गली जे हठात पुरुषर मु प्रेमिक हेई जाईची। आकाश रे उड़ुथुबा सब नीलकंठ पक्षी मो मनर अजणा समुद्र रे नौका देह भसाई देउचंती। से दिन तमर बयस केते? 18, मोर 26। किंतु आज प्राय 20 वर्ष परे भी स्टेशन रो एई अंश को आसिले मोर मने हुए आम 2 जनक बयस सेई दिन ठारू आगो आउ पादे हेले बढ़ी नाही। से मायाबी 18 आउ 26 बयस पाखरे बहुमान काल स्रोत निस्तब्ध होई रही जाइछि। आमर खेल घर भांगी गला परे, प्रीतिर बणिज शेष हेई गला परे तमे केबे आ स्टेशन को आसीछ? ए निर्जन प्राय स्टेशन केबे तम कान पाखरे चुप चुप कहिछि, वर्षी असी बालिका, प्रथम प्रेमर बयस केबे बढ़े नाही। तमे जानो ना, पिला दिने जणे ज्योतिष मते कहिथिले जणे दिव्य सुंदरी झियो सहित मोर बाहागर हेबो। सेई झियोर राशि बଳରେ मु खूब उन्नति करिबी, बड़ लोक हेबी। ज्योतिषଙ୍କ कथा शुणी बोउ तार शून्य डाला को अरुआ चाउल रे भरी देइथिला, टंका नड़िया उपहार देइथिला। बोउ थिला भाग्यवती, ज्योतिष विश्वासी, किंतु अविश्वासी अदृष्ट उपरे मोर कौनसी दिन विश्वास नथिला। मु से ज्योतिषଙ୍କ मुह तांको भविष्यतवाणी भूली जाइथिली, किंतु मो अजाणतरे सेई ज्योतिषी बाणीर बीज हुए तो मो मनर ओदा माटी रे पड़ी गजा होई बड़ हेउथिला। ता नहेले से दिन स्टेशन रु तुमको लेडीज हॉस्टेल रे छाड़ी बसरे पहुंचवा मात्रे हठात कहीं मोर से ज्योतिषी की कथा मन पड़ी थांता। आ मु दृढ़ भाव विश्वास करि थांती जे तमे होचो से दिव्य सुंदरी झियो
ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମନେ ମନେ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲି। ତୃତୀୟ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା, ତଥାପି ତମେ ଆସିନଥିଲ। ମୁଁ ବାଲକୋନି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅପେକ୍ଷାର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରେମ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ସେ କଥାଟା ସେହିପରି ଭାବରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶବ୍ଦମାଳା ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ଅର୍ଥ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। 2ଟା ଟିକେଟ୍ ଧରି ମୁଁ ବାଲକୋନି ଉପରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି, କାରଣ ତଥାପି ତମ ରିକ୍ସା ସିନେମା ହଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ତମେ ତରତର ହୋଇ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ଚାହିଁବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ତମେ ଆସିଲ। ତମ ରିକ୍ସା ଦେଖାଗଲା। ଧଳା ବୁଟି ପକା ନୀଳା ଶାଢ଼ୀ ସେଦିନ ତମ ଦେହକୁ ଆବୃତ କରିଥିଲା। ପବନରେ ପଣତ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ମୋତେ ବାଲକୋନି ଉପରେ ଦେଖି ମୁହଁରେ ତମର ମୃଦୁ ହସର ଏକ ତରଙ୍ଗ ଉଠି ଆସି ପୁଣି ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ରୂପେଲି ପରଦା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିସାରିଥିଲେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 2ଟି ଶୂନ୍ୟ ସିଟ୍ ଅଧିକାର କରି ବସିଲେ। ଛବିଟା କ'ଣ? ଜୀବନସାଥୀ? ତମେ ବସିଥିଲ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ। ମୁଁ ଛବି ନ ଦେଖି ତମକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଝାପ୍ସା ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ପାଖାପାଖି ବସିଥିଲେ ବୋଲି ଦେହ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଉନଥିଲା, ମଧ୍ୟ ସ୍ନାୟବିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହର 2 କୂଳକୁ ଛୁଇଁ ବହି ଯାଉଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଭାଲ ପରେ ମୁଁ ତମ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ମୋ ହାତ ରଖିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ମୃତି ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି କେଡ଼େ ଶୀତଳ। ତାପରେ ତମର ସେ କୋମଳ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହାତ ମୁଠା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଝାଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ତମ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପାପୁଲିର ଉଷ୍ମ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତମେ ମୋର ଦେହର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ଏକ ତୁମୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଚାପି ଧରି ନିଜ ପ୍ରଥମ କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ଛଡ଼ା ଫୁଲ ଭଳି ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେଲ। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବାହାନା କରି ସିନେମା ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ତମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବାହାରର ଫର୍ଚ୍ଚା ଆଲୁଅରେ ତମ ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଏକ କିଶୋରୀର ଲଜ୍ଜା ସକୁଣ୍ଠ ଚାହାଣୀ। ସିନେମା ହଲ୍ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଲା ବେଳେ ତମ 2 ଆଖି କଣରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ଏକ ପରିତୃପ୍ତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହସ। ସେଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି ତମ କିଶୋରୀ ଦେହକୁ ରମଣୀ କରିଦେଇଥିଲା। ତମେ ରୁମାଲରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରିକ୍ସାରେ ପୁଣି ସେଇ ଅଶୋକ ବନର ରକ୍ଷପୁରୀକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମନେ ପଡ଼େ କେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ପବନର ତୀବ୍ର ଆଲୋଡ଼ନରେ ସେଦିନ 7 ମହମବତୀର ଶିଖା 7 ସହସ୍ର ଥର ଥରି ଉଠିଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ତମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶାଢ଼ୀ ନ ବଦଳାଇ ସେମିତି ଶୋଇଯାଇଥିଲ। ସିନେମା ହଲ୍ରୁ ମୋ ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା ନିଜ ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ନେଇଥିଲ, ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇଲେ କାଳେ ସେଇ ଉଷ୍ମତା ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଟକ ଛାଡ଼ି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜକୁ ଶବ୍ଦାୟତ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ମାଲ ଗୋଦାମରେ ଦଲାଲମାନେ କମିଶନ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କଲାବେଳେ ମଦ ନିଶାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ତମ ବେଡ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଦିନ ମଶାରୀ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ମିଲ୍ ଖିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ଶାଢ଼ୀ ବଦଳା ହେଲା ନାହିଁ। ଏକ ଅନାସ୍ୱାଦିତ ସୁଖର ମଧୁର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ତମ ଆଖିର ଲୁହରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତମର ଅନଭିଜ୍ଞା କିଶୋରୀ ଦେହ ଗୋଟିଏ ତୁରନ୍ତ ଝଡ଼ର ନିବିଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସି ସେହି ରାତିରେ ଯୁବତୀ ହେଇଗଲା। ତମ ଅପାଙ୍କ ବର ନାଁ ପରେ ମୋ ନାଁରେ ତମ ବୋଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିବାହ? ସବୁ କଥାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ନ କହି ସେଦିନ ତମେ ସଂକେତରେ କହୁଥିଲ କାହିଁକି? ଅଥଚ ସେଦିନ ମୁଁ ତମଠାରୁ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ସରଳ ଆଉ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲି କିପରି? ସେଦିନ ସିନେମା ହଲ୍ର 3ୟ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ସବୁ ଦର୍ଶକ ହଲ୍କୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲ। ମୁଁ ଅକାରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ସିନେମା ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ତମେ ଉଠିଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ। ତମ ହଷ୍ଟେଲର ସେଇ ଅବିବାହିତ ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ସନ୍ଦେହୀ ଚାହାଣୀ କଥା ଭାବି ମୁଁ ବାଧା ଦେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି କଥା ଜାଣିପାରିନଥିଲି କିପରି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ତମର ପରିକଳ୍ପିତ ଏକ ଚଟୁଳ ଚତୁରତା। ସବୁ ସୁଖର ସ୍ମୃତି ମୋ ପାଇଁ ଫୁଟା ନୌକା ଭଳି, ଯାହା ମଝି ନଈରେ ପାଣି ପଶି ବୁଡ଼ିଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ତମେ ପୁଣି ଅଟକି ଯାଇଥିଲ, କାରଣ ମୋ ହାୱାଇନ୍ ପକେଟରେ ଫାଉଣ୍ଡେନ୍ ପେନ୍ କ୍ଲିପ୍ରେ ତମ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ପଶି ଲଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚିକ୍ କରୁଛି କିପରି। ଆଜି ତ ଏସବୁ ମନେ ହେଉଛି ଏକ ରୂପକଥାର କାହାଣୀ ଭଳି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେ ଏକଦା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରେନି। ତମର ଏଭଳି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା? ତୁମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛ? ତମେ ହେଉଛ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ସେଦିନ ରାତିରେ ନିର୍ଜନ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସାରେ ବସି ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ବେଳେ ଜେବ୍ରା ନିକଟରେ 2 ଜଣ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ମୃଦୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ମୋ ନୀଳ ହାୱାଇନ୍ରେ ମୁହଁ ଚାପି ଧରିଥିଲ। ଉପସ୍ଥିତ ବିପଦରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅବାଟରେ ରିକ୍ସାକୁ ଘୁରାଇ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି, ଅନୁସରଣକାରୀ 2 ଜଣ ଚକିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତେଣେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ପାଟିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରକୁ। ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ ନାମରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଥା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଥ୍ୟା ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନୁସରଣକାରୀ 2 ଜଣ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସାଇକେଲ ଘୁରାଇ ନେଇଥିଲେ। କାଠଗଡ଼ା ସାହି ପାଖରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଘରକୁ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ଆଗରୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଜମି ଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳକୁ ତମେ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ନେଇଥିଲ। ତାପରେ ନିଜ ହାତ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାର କରିଥିଲ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ। ମୋ ପାଟିରେ ନିଜ ହାତରେ ତମେ ଭୋଗ ଖୁଆଇ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ମୋ ନୀଳ ହାୱାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛି ତମ ମୁଣ୍ଡର କୁଙ୍କୁମ ବିନ୍ଦୁର ଦାଗ। ସେଇଦିନ ମୋର ମନେ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଯେପରି 2 ଜଣ ପଳାୟନକାରୀ, 2 ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁସରଣକାରୀ ନିଶବ୍ଦରେ ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତି ଦିନ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟା ନ ମାନି ଅବାଟରେ ପଳାଇ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଅନେକ ଇର୍ଷୁକ ଆଖି ଅଠକୁ ଜିଭରେ ଚାଟି ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏଇ ସେଇ ତୁଳସୀପୁର, ଆମ ପ୍ରଣୟ ଲୀଳାର ଶେଷ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତମର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଯିବାର କଥା। ତାପରେ ତମର ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିରେ ତମର ଯିବାର କଥା। ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଉନା କାହିଁକି ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଘଣ୍ଟାକରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବାର କଥା ନୁହେଁ। ଫେରିବା କଥା ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତମ 2 ଆଖିର ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀର କାକଚକ୍ଷୁ ଜଳ ହଠାତ୍ ଚହଲି ଉଠିଥିଲା। ରୁମାଲରେ ମୁହଁ ଚାପି ଧରି କହିଥିଲ, ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖି ଏଇ କେତେ ଦିନ ମୋର କେମିତି କଟିବ। ମୁଁ ତମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲି, ଏଇ ତ ଶେଷ ଥର, ତାପରେ ଛୁଟିରେ ତମକୁ ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତମେ 2 ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛି ନେଇ କହିଥିଲ, ଏଇ ଛୁଟି କେଇଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ଚିଠି ଦେବେ। ଯେଉଁଦିନ ଚିଠି ନ ପାଇବି ସେଦିନ ମୁଁ ଜଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ସେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେମିତି। ଚିଠି ଲେଖିବାର କ୍ଳାନ୍ତି ନଥିଲା। ଯେତେ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବି ମନର ସବୁ କଥା ଶେଷ ହେଉନଥିଲା। ଚିଠି ଲେଖା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା, ଏଇ 2ଟି ତ ଅବିବାହିତ ପ୍ରେମର ମୁଦ୍ରାର 2 ପାଖ ଭଳି। ପ୍ରତିଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁକି 5 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଲେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରି ବସିଥିଲ। ଚିଠି ଉପରେ ଫ୍ରମ୍ ଜାଗାରେ ଜଣେ ମିଛ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିଥିବେ, ତା ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ଚିଠି ନେଲା ବେଳେ ଲାଜରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କିନ୍ତୁ ତମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତମ ଘରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବରଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତମ ମୁହଁ ସାରା ଲଜ୍ଜାର ନାଲି ସାହି ଇଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତମେ ମୋ ବାହୁମୂଳକୁ ପୁଳେ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଥିଲ, ଆପଣ ମୋତେ ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ରୁନୁ କୁନୁ ମିନୁ ମୋତେ ଚିଡ଼ାଇ ଚିଡ଼ାଇ ଦରମରା କରିଦେବେ। ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଅନାମିକା ବାନ୍ଧବୀମାନେ ଚିଠି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ତମ ବାପା ବୋଉ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲ ମୋ ଚିଠି ଉପରେ ପ୍ରେରକ ନମ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅନାମିକା ଅସ୍ତିତ୍ୱବିହୀନା ଝିଅର ନାମ ଲେଖିବାକୁ। ପ୍ରେମରେ ଏପରି ମଧୁର ମିଥ୍ୟା ପାପ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରେମିକର ଚିଠିରେ ପ୍ରେରକ ସ୍ଥାନରେ ମିଛ ଝିଅର ନାମ ଲେଖାଇ ନେଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦିନେ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ କଥା କହି ଠକି ଦେଇପାରେ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଊଣା ଥିବା ଲୋକ ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଚଷମା ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ କିପରି? ମିଥ୍ୟାର ଖାଦ ନ ମିଶିଲେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଳଙ୍କାର ଯେପରି ଗଢ଼ା ହୁଏ ନା, ସେହିପରି ପ୍ରତାରିତ ନ ହେଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷ
ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ତମ ପାଖରେ ଠକି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମୋର ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଠକିବା ଦରକାର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରତାରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ତଥାପି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ସେଇ ନିର୍ଜନ ସେଡ୍‌ହୀନ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ, ଗରା କବର ପାଖ ମହାନଦୀ କୂଳ ଭଳି ଏଇ ତୁଳସୀପୁର, ବକ୍ସି ବଜାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖ ଛକ ମୋର ବଡ଼ ବେଶୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ଏଇ ଦୁହେଁ ଆମ ମିଳନ ବିରହର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ସଂସାରରେ କେତେ ପୁଅ ଏଇ ବୟସରେ କେତେ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁବଘାସର ପତ୍ର ହଲେ ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭେଟେ, କଟକ ସହରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ମେଡ଼ିକାଲ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅନେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଈର୍ଷାର ନୀଳବତୀ ଜଳି ଉଠେ। ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବାଟ ନ ପାଇ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ବକ୍ସି ବଜାର ଜିପିଓ ପାଖର ଚିଠି ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଠିକଣା ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଜଣକର ଚିଠି ଆଉ ଜଣକର ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ଡେଲିଭରି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଶୋରୀ ଝିଅମାନେ ଲଜେନ୍ସ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତିର କଟକ ସହରରେ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଅନେକ ଏକ ମହଲା ଦୋମହଲା କୋଠା ଘରର ଝରକା ଖୋଲା ରହେ। ମନେ ପଡ଼େ ଦିନେ ଆମର ଖେଳଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚିଠି ସବୁ ଚିରାଗଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇଟି ହୃଦୟରୁ ନିଃଶବ୍ଦ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ। ସେ ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ନୁହେଁ, କଳା। ସେ ଥପ ଥପ କଳା ରକ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଗନ୍ତ ରେଖା ଅନ୍ୱଜ୍ଜଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କେବେ କେଉଁଠି ପରସ୍ପର ସହିତ ଛକ କାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାହିଁକି ତମର ସେଇ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ମୃତି ମୋ ମନର ସବୁଜ ବନସ୍ପତିରେ ବାଦୁଡ଼ି ଭଳି ଝୁଲି ରହିଲା। ତମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନାରୀ। ମୁଁ ହୁଏତ ତମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ଶୁଣିଛି ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ନାରୀର ସ୍ମୃତି, ନାରୀ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର କୌଣସି ଦିନ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାହାରେ କାହାରି ଆଖିକୁ ସେ ଶୀତଳ ବହ୍ନିର ଶାଖା ଦେଖା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତମ ଦେହର କେଉଁ ଅଂଶକୁ କିପରି ଭାବରେ ଛୁଇଁଲେ ତୁମ ଦୁଇ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଦେଇପାରେ। ନାରୀ ଦେହର ଏ ରହସ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ଜାଣୁ, ଏକଥା ଭାବିବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅନାବୃତ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କଲେ ନାରୀ ସତୀ ହୁଏ କି ସୁଖୀ ହୁଏ, ସେ ଗହନ ଗହୀରରେ ମୋର ଚାଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଣକ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବ, ଏକଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ଏ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ବିଧବା ଭଳି ଦୁଃଖିନୀ ଦେଖାଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ଅଳଙ୍କାର ଭଳି। ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଏହି ଅହଙ୍କାର ବୋଧେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ କୋହିନୂର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦିଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକାରଣ ରୂପର ଅହଙ୍କାର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ କରିଦିଏ ଖୁଚୁରା ପଇସା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାହାଘର ବେଦୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ନିଲାମ କରି ଦିଆଯାଏ। ତମେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲେ ତମେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ବେଦୀରେ ବସିଥାନ୍ତ। ଆଜି ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବି ତମେ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତ। ସତନା? ହୃଦୟ ଯେଉଁଠି ପରବାସୀ, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆନୁଗତ୍ୟ ସେଠାରେ ଚାଲି ନୋଟ ଭଳି। ଏକଥା ତମେ ମୋତେ ଥରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲ। ମୁଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ତମକୁ ଯେବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ମନେ ଅଛି ନା? ଥରେ ଥରେ ମୋର ମନ ହୁଏ ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ, ନିଜେ ସେ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣିନଥିଲ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତମେ ମୋତେ ବୁଝାଉଥିଲ ପୁରୁଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତମ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନ ପାଇଲେ ତମ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପରେ ତମେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଲ ତମେ ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲ ଯାହାର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ତମେ ପରିଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ବାହାରେ ପରିଚିତ ହେବେ।
ଦିନେ ତମେ ଥିଲ ମୋ ମନର ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ନୀଳିମା ଆକାଶର ହୀରା ଝଲମଲର ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଆଜି ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତବତୀ ହୋଇ ଜଳୁଛ, ବିଜୁଳି ପଙ୍ଖା ଭଳି ଘୁରୁଛ। ଦିନେ ଥିଲ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖର ସ୍ମୃତି। ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବଳ ତମେ ନିରୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଶୀତଳ ଶୀତ ରାତି। ବିଶ୍ୱାସ କର, କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁ ନାହିଁ ତମ ସହିତ କେବେ ଆଉ ଦେଖା ହଉ। ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଭୟ, କାରଣ ଯେତେ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖିର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ତମର ଅନାବୃତ ଦେହର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେଖା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷର ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନଗ୍ନ ହୋଇଯାଉ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଭୟରେ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମର ସେ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ କଟକ ସହର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସହର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଆଡ଼ି। ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ଏକ ପୁରୁଷର ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ନିୟତିର କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଟା ଏ ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ ନିରବଧି କାଳସ୍ରୋତରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସମାଜର ସବୁ ନିୟମ ମଣିଷ ନିଜେ ଗଢ଼େ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମର ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ାର ଖେଳ ଭିତରେ ରୂପ ବଦଳାଇ ଚାଲିଛି ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସଭ୍ୟତା। ସେଥିପାଇଁ ସୂତା କାଟି ଗୁଡ଼ି ଭଳି ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ଆଉ କାହା ଲଟେଇରେ ସୂତାରେ ତମେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଜୀବନର ତମେ ସୁଖୀ ହୁଅ। ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଶୋଭା ପାଏନା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ଦିନେ ଅଠା ଭଳି ନିଜକୁ ମୋ ଦେହ ମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଥିଲ, ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଭୟଙ୍କର ଖେଳରେ ମାତି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଯେଉଁପରି ମୋ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ଅଳିକ ଅପପ୍ରଚାର ରଙ୍ଗୀନ ବେଲୁନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲ, ସେଇଟା ଏକ ଏପିକ୍ ଉପନ୍ୟାସର ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଗଲା। ଦିନେ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ତମେ ଆର୍ଟ ବୁଝୁଥିଲ, ଆଉ ଦିନେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଲ ଯେ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ତମେ ବୁଝ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାପିନେସ୍, ସୁଖର ଶିଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ସୁଖୀ ହୋଇଛ? ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହ, ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲ ପାଇଛ। ଦିନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବେଳାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରାଣ ପକାଇ ତମେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କାହାରି ରାଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ସେଇ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସିଡ଼ିର ପାହାଚରେ ପାଦ ରଖି ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ତମର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ କମଳ ବୁକୁରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ଦିନେ ତମ ମୁହଁରୁ ସେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଣୟର ଆଦ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇ ବୁକୁରେ ତମର ହାତ ରଖି ଥରେ ମୋତେ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ସତରେ ସୁଖୀ ହେଇଛ? ମୋତେ ହରାଇ ସବୁ ପାଇଛ। ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲି, ନିଜକୁ କୃପଣ ଭଳି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ପାଇଁ, ଯିଏ ମୋର ରକ୍ତର ଧାରାକୁ ଭାବି କାଳି ପାଇଁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବ। ଦେହ ମନ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମୋ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଚିତ ପବିତ୍ରତାକୁ ତମେ ଅପହରଣ କରିନେଲ। ଏକା ତମେ ନୁହେଁ, ତମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ତମ ବାପା ବୋଉ ଅପାଙ୍କ ବର ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଥିଲ। ତମ କଥାର କୁହୁକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ ଭୁଲିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମାୟାଜାଲ ବିସ୍ତାର କଲେ, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମର ଐବଦ୍ଧ ଜିଦ୍ ପରେ ମୋର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପବିତ୍ରତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ହାତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ, ଲଜ୍ଜିତ, ଅପମାନିତ ଭାବରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶକ୍ତିର ସୀମାବଦ୍ଧତା କଥା କୌଣସି ଦିନ ତମଠାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋପନ କରିନାହିଁ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସହଯାତ୍ରିଣୀ, ଯେ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ମୋ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପଛକୁ କିମ୍ବା ଦୁଇ କଡ଼କୁ ସନ୍ଦେହୀ ଅତୃପ୍ତ ମନ ନେଇ ଛନ ଛନ ହୋଇ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମଠାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁବାର ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲା।
ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ସହିତ ନିଜ ସୁଖକୁ ତୁଳନା କରୁ କରୁ ତମେ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲ। ତମ ଭଳି ସୁଖକୁ ମୁଁ କେବେ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖକୁ ଦେହ ଦେଇ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣାଯାଏ ବୋଲି ତମ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ସୁଖ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ଏକ କଳା। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ତାର ଜନ୍ମ ଆଉ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଦେହକୁ ବାଦ ଦେଇ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖି ହୁଏ ନା। ତମେ ମୋ ମନର ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଗଲ। ମୋ ହାତର ବନ୍ଧୁକ ବିରହର ବଂଶୀ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ରାଗ କିମ୍ବା ଘୃଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ପ୍ରଲୋଭନ ନ ରଖି ନିଜର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାର ସଂକଳ୍ପରେ ତମେ ବ୍ରତଚାରିଣୀ ସାଜିଥିଲ, ସେଦିନ ମୋ ଆଖିରେ ତମେ ଥିଲ ଜଣେ ଅସାମାନ୍ୟ ନାରୀ। ଯେଉଁଦିନ ଭୁଲ ବୁଝି ହେଲେ ବି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ବୋଲି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲ, ସେଦିନ ତମେ ମାନବୀ ନୁହେଁ ଦେବୀ ଭଳି ମୋର ମନେ ହୋଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଅନୁଗୁଳରୁ ଚିଠି ଲେଖି ମୋତେ ଜଣାଇଲ ବାପାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷର ତମେ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତମ ପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆଉ ସଂସାର କରିବା ଏକା କଥା। ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଛଣା ହିଁ ତମ ସୁଖର ସଂସାର। ତମେ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ସୁଖୀ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚାହେଁ। ସେ ମୋର ଭାବି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବ। ତା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବି। ତମ ପାଇଁ ଏ ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଏ ଜୀବନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଏ ଜନ୍ମର ଏ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆର ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ସହୃଦୟତା ତମଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ କାମନା କରୁଛି। ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବା ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାରରେ ପରବଧୂ ସୁଖୀ, ବାରଙ୍ଗନା ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ସତ୍ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଯଦି ହାତମୁଠା ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ସତ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ତମ ଉପରେ ତମ ପରିବାରର କାହାରି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ। ନଦୀ ଯେତେବେଳେ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ଲହ ଲହ ଜିହ୍ବା ବିସ୍ତାର କରି ଶ୍ୟାମଳ ସାଦ୍ବଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ବନ୍ଧ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପ୍ରଚାର କର ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ, ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ସବୁ ନିରଳା ମିଥ୍ୟା। ତମେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଯେ ମୋ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାମୃଗ ଦେଖାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଇଥିଲ। ତମରି କାମନା ଲାଳସାର ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାମୃଗ ଦେଖାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଇଥିଲ। ତମରି କାମନା ଲାଳସାର ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆହୁତି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନାରୀ। ମୁଁ ତୁମର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରେ ନା, ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ତମର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇନାହିଁ। ତମର ଆକଣ୍ଠ ସୁଖ ଲାଭର ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଅଗାଳି ଠିଆ ହେବାର ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନାହିଁ। ତମେ ମୋର ପଛ ଜୀବନର ଅପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି। ତୁମର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରେମିକା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ।